अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम JK MBPS में आज आप ધોરણ 6 में पावर पॉइंट में पार्ट 7 है। हवे आज आप जोवाना छीए पेज नंबर 62 एटले के 62 पर नवी स्लाइड उमेरवा। हवे स्लाइड क्या उमेरवानी है तो भाई तमारे तमारी जे आपणे फाइल बनावेली टाइगर में ए त्यां आपणे एक नवी स्लाइड उमेरीशुं। एक ज स्लाइड बाय डिफॉल्ट जे आवेली ए छे आपणी पासे। हवे आपणे नवी स्लाइड उमेरवानी छे। नवी स्लाइड उमेरवा माटे पहला तो आपणे पावर पॉइंट स्टार्ट करीशुं अथवा मारी जे फाइल है त्यां हूँ जईने एना उपर डबल क्लिक करीशुं। आपणे जे फाइल है क्या सेव करेली तमने याद हशे। आपणे फाइल स्टार्ट मेनू में डॉक्यूमेंट्स में सेव करेली है। શું નામ છે સ્લાઇડનું તો આપણે યાદ છે કે ભાઈ ટાઈગર નામ આપેલું છે। તો ડોક્યુમેન્ટ્સમાં જઈને આપણે આપણી જે ફાઇલ છે એ જોવાના છીએ। માય ડોક્યુમેન્ટ્સમાં JK MBPS પછી એમાં ટાઈગર। હવે आना उपर आपणे डबल क्लिक करीशुं तो जो अहींया एक नानो चिन्ह जोवाय छे तमने रेड कलरनुं लाल कलरनुं एनो मतलब शुं छे कि भाई आ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशननी फाइल छे। तो आपणे अहींथी डायरेक्ट डबल क्लिक करीशुं तो पण आपणे ओपन करी शकीए छीए अथवा हूँ डायरेक्ट स्टार्ट मेनूमांथी ऑल प्रोग्राम्समांथी ज्यारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जईने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ओपन करूँ त्यारे पण ऑफिस बटन थी आपणे अहीं जे टाइगर है ये ओपन करी शकीए छीए। बीजू एक रस्तो है कि भाई तमे ओपन करीने ज्यां फाइल सेव करी है डॉक्यूमेंट्स में JK MBPS में टाइगर एना उपर क्लिक करीने तमे ओपन करी शको छो। अथवा अहीं तमे खाली क्लिक करशो तो आ जे नालो एरो है त्यां आवीने तमे पण अहींथी पण तमे ओपन करी शको छो। आ 4 जग्याथी तमे आ फाइल ओपन करी शको छो। हवे आपणे आ जे स्लाइड है आपणे बनावी दीधेली। हवे शुं करवानुं छे आपणे आना पछी अहीं एक नंबर छे ने तो एना नीचे अहीं आपणे एक स्लाइड लाववानी छे। बराबर अहीं आपणे एक नवी बीजी एक स्लाइड उमेरवानी छे। तो नवी स्लाइड उमेरवा माटे कंईक वधारे कंई करवुं नथी। आपणे बहु इजी ज छे। अहीं होम टेब उपर अहीं न्यू स्लाइड तमने जोवाय छे। न्यू स्लाइड एटनो मतलब शुं छे कि नवी स्लाइड उमेरवा माटे। तो 62 उपर जे बॉक्स बताव्युं छे एना उपर आपणे क्लिक कर्युं। आवुं क्लिक करीने पछी नीचे एक चित्र बताव्युं छे अहीं क्लिक करो वाळो। एमां आपणे आ 1 અને 2 पहली लाइन में जे बीजा नंबरनी जे स्लाइड छे ए आपणे लई लेवानी छे। एना उपर आपणे ज्यारे क्लिक करीशुं तो शुं थशे आ 2 नंबरनी स्लाइड आवशे। जो अहीं आवी गई 2 नंबर जो तमने जोवाय छे अहीं 2 नंबर आवी गयो। स्लाइड अने आउटलाइन पेन में कयो नंबर आवी गयो बीजो नंबर आवी गयो। हवे आपणे पहली जे स्लाइड हती आ हती आना उपर आपणे क्लिक करीशुं तो आना उपर आपणे काम करी शकीए अहीं जईने। अथवा आपणे बीजे स्लाइड उपर आपणे ज्यारे काम करीशुं तो अहीं आपणे काम करी शकीए छीए। बराबर हवे अहीं क्लिक टू एड टाइटल तमने बताववामां आव्युं छे। क्लिक टू एड टाइटल। हवे क्लिक टू एड टाइटल में आपणे शुं लखवानुं छे तो भाई क्लिक टू एड टाइटल में आपणे एन इंट्रोडक्शन आई पेज नंबर 64 उपर छे INTRODUCTION आ शू थयुं एन इंट्रोडक्शन। जेवी रीते आपणे पेज नंबर 64 उपर छे एवी रीते ज मैं लख्युं छे। हवे आ जे छे आ आपणुं एन इंट्रोडक्शननुं जे छे ए पूर्ण थई गयो ए पूरो थई गयो। हवे आपणे अहीं क्लिक करवाना छीए। जो आ जे छे हलको जे डॉट जोवाय छे तमने एने कहेवाय छे बुलेट। बराबर ए ऑटोमेटिक आवे छे। पछी तमने अहींया 6 वस्तु जोवाय छे। आ टेबल है इन्सर्ट टेबल तो अहीं तमने क्लिक करीने डायरेक्ट टेबल करी शको छो। आ चार्ट है आ स्मार्ट चार्ट है ग्राफिक्स वाळो चार्ट। आ कोई तमारे कोई पिक्चर उमेरवू होय तो तमे फोटो उमेरवू होय तो तमे अहींथी क्लिक करी शको छो। क्लिप आर्ट
તમે અહીંથી ઉમેરી શકો છો. અને ઇન્સર્ટ મીડિયા ક્લિપ એટલે કે કોઈ ઓડિયો તમારે ઇન્સર્ટ કરવું હોય, બરાબર, તો તમે અહીંથી ક્લિક કરી શકો છો. જો હવે પછી આપણે શું લખવાનું છે? ધ મેજેસ્ટિક ટાઈગર, એ જે બધું લખેલું છે એ આપણે લખવાના છે. પછી આપણે શું કરવાનું? જો એક લાઈન લખાઈ ગઈ, બરાબર, હવે આપણે ખાલી એન્ટર આપવાનું. તો તમે જોજો કે અહીં જે બુલેટ છે એ તમે એન્ટર મારો છો તો ઓટોમેટિક આ જે બુલેટ છે ડોટવાળો એ અહીં આવી જશે, બરાબર. પછી આપણે બીજી લાઈન લખવાની, એવી રીતે ત્રીજી લાઈન લખીશું. two third of the world's, જોતા રહેજો કેવી રીતે હું લખું છું. ટાઈગર્સ આર ફાઉન્ડ ઇન, હવે ઇન્ડિયાનો જે છે આઈ એ આપણે કેપિટલ રાખવાનું છે. તો આપણે શિફ્ટ દબાવીને આઈ કરીશું, INDIA. પછી આપણે ફૂલ સ્ટોપ, પછી આપણે ફરી એન્ટર મારીશું, જોતા રહેજો. પછી ઇન, જો મેં અહીંયા કેપિટલ નહીં કર્યું તો આવ્યું નહીં, તો મારે શિફ્ટ દબાવીને કેપિટલ કરવાનું રહેશે, એટલે કે પહેલી ABCDમાં 1972, પછી કોમા, તમારા ચોપડીમાં છે જ આવું. ટાઈગર વોઝ chosen as the national animal of, ફરી આઈ કેપિટલ INDIA ને પછી ફૂલ સ્ટોપ. તો આપણે આ ત્રણ વસ્તુ લખી, બરાબર, એ તમારે કેવી રીતે લખી મેં એ તમારે જોવાનું છે, બરાબર. હવે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં પણ ઉતારવાની છે. હવે બીજી એક વસ્તુ કે આપણે આ ફાઇલ જે છે એ સેવ કરેલી, બરાબર. તો આપણે આ જે ફાઇલ જે છે એ આપણે શું કરેલી? સેવ કરેલી ને. તો હવે આપણે આમાં કંઈ ફેરફાર કર્યું છે, તો એવું ફરી કરવાનું, આપણે સેવ કરવાનું. અહીં જઈને ઓફિસ બટનમાં જઈને સેવ પર ક્લિક કરો, અથવા અહીં પર તમે ક્લિક કરી શકો છો. સેવ પર હું ક્લિક કરું તો આ જે ફાઇલ છે એ સેવ થઈ ગઈ. હવે પાના નંબર 65 ઉપર આવીએ તો 7મો પોઈન્ટ શું લખેલું છે? પ્લેસ હોલ્ડર દૂર કરવા માટે સ્લાઇડ પેન પર કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લિક કરો. જો હવે આ જે પ્લેસ હોલ્ડર છે ને અત્યારે તમને જોવાય છે, હું કશે પણ અહીં ક્લિક કરી દઉં છું તો જો પ્લેસ હોલ્ડર શું થઈ ગયો? ચાલ્યો ગયો, નીકળી ગયો, હવે એ જોવાતો નથી. હવે એક્ટિવ સ્લાઇડની આઉટલાઇન કેવી દેખાય છે તે જોવા સ્લાઇડ આઉટલાઇન પેન પર આઉટલાઇન ટેબ પર ક્લિક કરો. હવે સ્લાઇડ આઉટલાઇન પેન આપણને ખબર છે કે આ જે છે આ સ્લાઇડ આઉટલાઇન પેન છે, બરાબર. આ સ્લાઇડ લખેલું છે ને આ આઉટલાઇન લખેલું છે. તો હવે કેવી દેખાય છે એ આપણે જોવાના છે. તો એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું. તો જો આ કેવી દેખાય છે? મેં જેટલી પણ વસ્તુ લખી છે એ બધી અહીંયા મને જોવાય છે. હા, બધી આવી ગઈ. આ એન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી આ પછી એના પછી નિયરલી વાળી લાઈન, અને પછી 1972 વાળી એટલે 1972 વાળી લાઈન. આ જે ત્રણ લાઈન છે એ મને શું થયું? આઉટલાઇન પેનમાં જોવાઈ ગઈ. પછી અહીં જો 9મો જે પોઈન્ટ છે પાના નંબર 65 ઉપર, તમે એમાં જોઈ શકો છો કે પ્રેઝન્ટેશન શેર કરવા માટે ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર. હવે ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર મેં તમને બતાવેલો કે આને ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કહેવામાં આવે છે. આ ઓફિસ બટનની બાજુમાં જે છોટા આઇકન્સ છે એને ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કહેવાય છે. આ 1 2 3 અત્યારે 3 જ છે. તમે આ જે ડોટ છે એનાથી તમે નવું કોઈ ઉમેરવું હોય તો તમે એના ઉપર ઉમેરી શકો છો. જે રીતે હું
ઓપનનું અહીં ઉમેરું તો આ ઓપનનું એક નવો ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર આવી ગયો, બરાબર. તો હું આના ઉપર ક્લિક કરું તો શું થઈ ગયું, આ જે છે એ વસ્તુ આપણી સેવ થઈ ગઈ. પછી હું ક્લોઝ ઉપર ક્લિક કરી દઉં તો શું થશે, આપણો આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે, બરાબર, એ શું થઈ જશે, એ ક્લોઝ થઈ જશે. તમે તમારી નોટ, આ જે સમજૂતી છે એ તમારે તમારી નોટમાં લખવાની છે. પાના નંબર 62, 63, 64 અને 65. હવે જો એક બીજી વસ્તુ હું તમને બતાવી દઉં, આપણે ખાલી એમ જ એક નવી સ્લાઇડ ઉમેરીએ. ન્યૂ સ્લાઇડ કરીને હું આ એક સ્લાઇડ લઈ લઉં. આપણે ખાલી એમ જ સ્લાઇડ ઉમેરી છે. હવે પેજ નંબર 66 ઉપર જે યાદ રાખવામાં જે છે ને, હવે ત્યાં આપણને ને સ્લાઇડને ડિલીટ કરવા, કેવી રીતે ડિલીટ કરવાની ને એ બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે અહીં શું કરવાના છીએ, આના ઉપર જે છે જમણી બાજુની ક્લિક કરવાની, એટલે કે રાઈટ ક્લિક કરવાની. જો બતાવવામાં આવ્યું છે એના ઉપર રાઈટ ક્લિક કરવાની, અથવા જો તમે અહીં જુઓ છો, જો આ ડિલીટ બટન જોવાય છે, અત્યારે કઈ મારી એક્ટિવ સ્લાઇડ છે, તો આ જે યલો કલરની જે બોક્સ છે એ મારો એક્ટિવ સ્લાઇડ છે, ને જે અહીંયા મને જોવાય સ્લાઇડ એ મારી એક્ટિવ સ્લાઇડ થઈ. તો હવે મેં જે એક્ટિવ સ્લાઇડ હોય ને એને જ ડિલીટ કરી શકું, બરાબર. જો તમે આને ડિલીટ કરવા માંગતા હો તો તમારે આને સિલેક્ટ કરવી પડશે. તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો, જો અત્યારે હું બે નંબરની સ્લાઇડ ઉપર જાઉં, બરાબર, આ મારી એક્ટિવ સ્લાઇડ થઈ ગઈ. 1 નંબર પર ગયો તો 1 નંબરની થઈ ગઈ. હવે મારે 3 નંબરની જે છે એ કંઈ કામની નથી, એમ જ મેં ઇન્સર્ટ કરી છે આમાં ન્યૂ સ્લાઇડ. તો હવે મેં એના ઉપર ક્લિક કરીને અહીં ડિલીટ બટન દબાવીશ તો આ જે મારી સ્લાઇડ છે એ શું થઈ જશે, ડિલીટ થઈ જશે. હવે ફરી હું એક નવી સ્લાઇડ લઉં ને કેવી રીતે બીજી રીતે કરવાનું એ તમને બતાવું. તો ફરી મેં નવી સ્લાઇડ લીધી. હવે રાઈટ ક્લિક, આ જે સ્લાઇડ છે એના સ્લાઇડ અને આઉટલાઇન પેન ઉપર તમારે રાઈટ ક્લિક કરીને, એટલે કે જમણી બાજુની જે ક્લિક છે એ ક્લિક કરીને તમે ડિલીટ સ્લાઇડ કરી શકો છો. તો આ જે સમજૂતી છે એ તમારે તમારી નોટમાં લખવાની છે. એના પછીના વિડીયોમાં આપણે ક્લિપ આર્ટ વિશે માહિતી મેળવીશું અને આગળ આપણી જે કોર્સ છે એ આગળ વધાવીશું. થેન્ક યુ.